पंजाबी अदब ते उहदे अदीबां दी जदों भी कोई गल छिड़दी है ते अजोके समय दे दो शायरां दा नाम मल्लो मल्ली जुबान ते आ जांदा है। जनाब शिव कुमार बटालवी ते डॉक्टर सुरजीत पातर। डॉक्टर सुरजीत पातर अपने एक लेख दे विच शिव नाल होईयां मुलाकातां दा जिक्र करदे ने। डॉक्टर सुरजीत पातर लिखदे ने कि शिव नाल मेरियां गिणती दीयां मुलाकातां होईयां। जदों कदी मैं कालेज विच शिव दी शायरी पढ़ाउणा तां विद्यार्थी मैनूं कहंदे, सर कोई शिव दी गल सुणाओ। उदों मेरा जी करदा काश मैं शिव नूं होर मिलिया हुंदा, पर शिव दे जिउंदे जी ये नहीं सी पता कि वो इन्नी जल्दी तुर जावेगा। उहदी कविता असां ते जो बन रुते मरना, तुर जाना असां परे पर आए, हिजर तेरे दी कर पर कर्मा। जो बन रुते आशिक मरदे जां कोई कर्मा वाला, जो बन रुते जो भी मरदा फुल बने जा तारा। असीं इसनूं कविता समझदे सी, पेशन गोई नहीं सी समझदे। पता नहीं वो मर के फुल बन गया जां तारा, पर मैं उसनूं जिउंदे जी ये दोवें कुछ बनदा वेखिया। वो जदों हेठलियां सुरां विच अपने गीत दा मुखड़ा गाउंदा तां वो फुल बन जांदा सी। जदों वो उच्चियां उच्चियां सुरां विच अंतरा चुकदा तां तारा बन जांदा सी। उहदी शायरी विच बेमिसाल रवानी सी ते उसदे प्रवाह विच वो पता नहीं की कुछ वहा दिंदा सी। किन्ने पुराने लफज चीज़ां बूटे। भूषण ने एक लतीफा सिरजिया सी। एक अध्यापक साइकिल ते स्कूल जा रहा सी। साइकिल दे हैंडल दे दो ही पासी जड़ियां बूटियां दे भरे दो थैले लटक रहे सन। किसी ने पूछया, मास्टर जी ए थैलियां विच की ले जा रहे हो? ते मास्टर जी कहन लगे, अज मैं बच्चों नूं शिव दी कविता पढ़ाउणी है। शिव दियां ये सतरां ने, जेड़े खेतां विच बीजे सी मैं तारियां दे बीज, उन्हां खेतां विच पखड़ा बुघाट उगया। बच्चे पुछणगे, मास्टर जी ये पखड़ा की हुंदा है, ये बुघाट की हुंदा है? मैं किवें समझावांगा। इसलिए मैं एक थैले विच पखड़ा ले लिया ते एक विच बुघाट, ये बच्चों नूं दिखा दियांगा। शिव दे शब्दां विच संगीत, उसदी हूक, उसदा बिरहा, उसदे लफ्ज़ां दी जकड़, उसदी बिंबावली दी मौलिकता, उसदी लोक धारा दा इस्तेमाल बेमिसाल सी। माए नी माए मेरे गीतां दियां नैणां विच बिरहो दी रड़क पवे, प्यों प्यों सुगंधियां च रखां फेहे चानणी दे, तां भी सानू नींद ना पवे। जदों 60वियां विच शिव दा ये गीत पंजाब दियां हवावां विच गूंजिया तां पंजाबी बोली नूं अपनी कदीमी खूबसूरती याद आई। शिव दे आसे पासे प्रयोगशीलता दा सिद्धांतिक रूप सी, प्रगतिशीलता दा वृद्धगान सी। शिव एक इकल्ली आवाज़ सी। इस आवाज़ ने, अंदाज ने बहुतिआं नूं मोह लिया। कुछ दानशवरां ने उसनूं कुड़ियां मुंडियां दा कवि कहा, प्रतिगामी, निराशावादी, पर संत सिंह सेखो वर्गे मार्क्सवादी दानश्वर ने उसदी वडत्तण नूं पछाणिया ते इसदा ऐलान किया ते उसनूं 20वीं सदी दे 7 वड्डे कवियां विच गिणिया। लूणा ते शिव नूं भारती ਸਾਹਿਤ अकादमी दा इनाम मिलिया। सब तो छोटी उम्र विच ये पुरस्कार प्राप्त करन दा माण भी शिव नूं ही प्राप्त है। मैं अपने प्रोग्राम सूरज दा सरनामा विच कहा सी कि शिव दी शायरी विच लूणा दी उही थां है जो आगरे विच ताज महल दी है। शिव दा रोमांसवाद, शिव दी निराशा, शिव दा मौत मोह किसी नूं कुछ भी लगे, उसदी रवानी, उसदा सरोदीपन, उसदी बिंबावली, उसदी शब्दावली, उसदी शिल्प दा जादू कमाल दा है। वो सूफियां ते किस्सेकारां वांग गायकां दा चहेता है। पहली बार मैं शिव कुमार नूं 1964 विच मिलिया, जदों मैं रणधीर कालेज कपूरथला दा विद्यार्थी सां। सुरजीत सिंह सेठी ते उन्हां दी धर्म पत्नी मनोहर कौर अर्पण सानूं पंजाबी पढ़ाउंदे सन। इस जोड़ी सदका कालेज दा माहौल अदबी सरगर्मियां नाल भखिया रहिंदा सी। फरवरी 1964 दी गल है।
ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜੁਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸਿੰਘ, SS ਮੀਸ਼ਾ, ਜਗਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਦੀਬ, ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਮਪੁਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਆੜੂ ਰੰਗੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਬਤੀ ਅੱਖਾਂ, ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ ਲਮੂਤਰਾ ਚਿਹਰਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਵਤੇਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਸਨ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੰਸ ਉੱਡੇ ਸਰਵਰ ਚੋਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ੀ ਰੋਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਇਕਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਵੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਫੁਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਹੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੜ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਵ ਜ਼ਰਾ ਤਰਪ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਰੁਕਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ, ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ, ਤੇਰੇ ਚੁੰਮਣ ਪਿਛਲੀ ਸੰਗ ਵਰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ MA ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤ ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਲੋਰਕਾ, ਨਰੂਦਾ, ਪ੍ਰੈਖਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਹਿਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਨੀ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਉਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘਾਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁੰਮ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤ, ਗੁੰਮ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਜੋ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਖੜੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਕਦਮ ਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਦਮ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇੱਕ MBBS ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੀਤਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਮੈਸ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ 2 ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਮੈਸ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੈਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਖਾਣੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਣਛੋਹੇ ਪਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤਰ
is fined ₹10 for entertaining a lady guest in his room. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਾਂ, ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ। ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤੋਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਥੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਐ ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ। ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਮੰਗਵਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਮਿਤੋਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਿਤੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮਿਤੋਜੀ ਚੋਜ਼ ਖੇਡ ਗਿਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਚੋਗੇ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਅਮਿਤੋਜੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੀ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨੀ ਤੁਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰਸ ਭਰੀ ਫੜ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦਾ ਘਮਾਉਂਦਾ ਰਣਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੋਂ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਗੇ। ਇਸ ਅਮਿਤੋਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਮਿਤੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਖਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਡਰਿਕਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਦਲਾਨ ਵਿੱਚ 20 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਗੋਲ ਕਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਲਾਨ ਕਵੀ ਤ੍ਰੈਲੋਚਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 20 ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋਏ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂਮਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਤਰਕਾਲਾਂ ਢਲੀਆਂ, ਗਲ ਲੱਗ ਰੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਬਲਿਆ, ਤੇਲ ਤਪਾਇਆ ਭਰ ਭਰ ਪੜੀਆਂ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦੀ ਸਾਲ ਗਿਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕੱਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਲੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 5ਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 6ਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 5ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਰੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸਦੇ ਸੁਰੀਲੇ ਤੇ ਰਸੀਲੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਹੁਣੇ ਸਰਗੀ ਦੀ ਵਾਹ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗੀ ਬੀੜ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਲੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 7ਵੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤੋਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਮ ਅਮੀਬਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਵ ਤਰੰਨਮ ਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਗਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਠੱਗਾ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਠੋਰਾ ਸੁਟਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਦ ਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਲੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਰਾ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਾਲੇ ਗਿਆ। ਸੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਗਾਏ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿਛੜੇ ਨੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੰਝ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਲਿਆਂ ਦਲਗੀਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੰਝ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੰਝ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤਾਰਾ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਾਰਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਝਿਲਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿਛੜੇ ਨੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੰਝ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਲਿਆਂ ਦਿਲਗੀਰਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿਛੜੇ ਨੀਰਾਂ ਦਾ। Mm-hmm.